So dear students, so in last video, so we have completed chapter number 6, that is electromagnetic induction. So now we shall see some worked examples which are in the textbook. So these worked examples are they are very important with respect to the NEET and CET exams because they are very so interesting. So they have some techniques. So we should learn the worked examples also. So we shall start with, so I think in the previous videos we have worked some worked examples, so I think you have written in the notes. So next continue the next worked example, so we call it as a mostly I think problem number 3 or 4. You continue with the number. So read the problem. A metallic rod of 1 meter length. So I have a metallic rod ಇದೆ. So you have a metallic rod. So what is the length of that metallic rod? It is 1 meter length. Is rotated with a frequency of 50 revolutions per second with one end hinged at the center. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದೇನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದು ರೊಟೇಟ್, ಇವಾಗ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೇನು? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಏನು ಗಡಿಯಾರ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ one point to another point. So it is rotating in the form of a circle. So it is rotating. ಆಯ್ತಾನೆ? ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್. ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ನ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್? 1 ಮೀಟರ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಈ ರಿಂಗ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ coming towards you from the plane of the mobile. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present. So illénaಗಿದೆ, there is a constant magnetic field of 1 Tesla. ಅದೇನಾಗಿದೆ, that is parallel to the axis. ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಎವ್ರಿವೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ EMF ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ EMF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ metallic ring represented by red color. So I will be using another, there is a, so metallic rod, and there is a metallic rod of radius is to, what is the radius of that metallic rod? The radius of the metallic rod is 1 meter. The radius of the metallic rod is 1 meter. So I will take the blue color. So this is the center. So this is the metallic rod. So this is the metallic rod of radius 1 meter. This is a metallic rod. Metallic rod, this is the center O. I will call it as P. Avutane? So it is rotating. So mattena there is a radius, what is there is a magnetic field. So I represent the magnetic field by some green color crosses. So the magnetic field, these are the crossed magnetic field. So these crosses represents the magnetic field, so which are into the plane of the mobile. Which are into the plane of the mobile. Which are into the plane of the mobile. Okay? So this metallic rod starts rotating. It starts rotating with a frequency of 50 revolutions. With a frequency of 50 revolutions per second. So what is the EMF developed? What is the EMF developed? Avutane? So you know, as the rod rotates, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾಸ್ ದ ರಾಡ್ ರೋಟೇಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಂಥ EMF ಅದು? ಮೋಷನಲ್ EMF. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ನೀನು. ರೋಟೇಟ್ಸ್ ಮೋಷನಲ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮೋಷನಲ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಷನಲ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಮೋಷನಲ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನಲ್ EMF, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Lorentz force, ಡ್ಯೂ ಟು Lorentz force. ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್? Lorentz force. ಡ್ಯೂ ಟು Lorentz force. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಡಲ್ಲಿ EMF ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ವೆನ್ ದ EMF ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಾಡ್. ಸೊ ರಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ EMF ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು Lorentz force, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ EMF ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is an EMF generated. Because of that EMF there is a motion of charges. So the electrons ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, because of Lorentz force they move from center to the circumference. Electrons start moving, ಹೌದಾ, towards the ring and get accumulated. So ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಓಗು ಮತ್ತು ರಿಂಗಿಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಓನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ EMF ಜನರೇಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ EMF ಈಸ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ EMF ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಸೊ EMF ಈಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋಣ, ಅಥವಾ EMF ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋಣ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ EMF ಈಸ್ generated between two ends of the rod. ಅಂದರೆ ರಾಡ್ನ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾವೆ. ರಾಡ್ನ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ EMF ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ EMF, ದ ಸ್ಮಾಲ್ EMF, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ EMF, ಈ ರಾಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್. ಎಷ್ಟದ್ರ ಲೆಂತ್ DR ಅಷ್ಟು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ DR. ಸೊ ನೋಡಿ ರಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ DR ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ EMF ಜನರೇಟೆಡ್ across AC or vice, across small length, the small EMF generated across small length DR. ಆ ಲೆಂತ್ನ DR ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು EMF ಜನರೇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as D epsilon. That is epsilon is the EMF, D epsilon is the small EMF. That will be equal to, what is the expression for motional EMF? The motional epsilon is equal to BLV, B into L into V. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ. ಸೊ B, the strength of the magnetic field. L is the length of the rod. What is the length of the rod that you have taken? You have taken a small length DR. So B into, ಹೌದಾ. ಸೊ DR into say the velocity is V. ರಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V. ಸೊ B into DR into V. Therefore total EMF, total EMF, that will call it as integration of, so the total EMF epsilon will be equal to integration ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಏನು ಎಪ್ಸಲಾನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ B into V into DR. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to the capital R. The radius of the rod ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅದು ತಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to capital R, that will be called, therefore epsilon will be equal to, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to capital R, B into, we know V is equal to omega R, linear velocity V is equal to, ಹೌದಾ, angular velocity to angular speed into radius, omega into R ಅಥವಾ you can take it as smaller ಅಥವಾ smaller ತಗೋಣ. So that will be equal to, instead of V I will write it as omega into smaller into dr, as it is into dr. That will be equal to, so B is constant, omega is constant, ಉಳಿದಿದ್ದ integration of R into dr from limit of integration from 0 to capital R, that will be equal to B into omega, what is integration of R into dr, that will be equal to R square by 2, applying the limits from 0 to capital R. So I will continue here, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, I will continue here.
ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ induced EMF is equal to B omega R square by 2. So it is very important relation, you should remember in further problems. So the induced EMF will be equal to B omega R square by 2. B omega R square by 2. So now we shall substitute the values. Avutane. So we'll change the page. So we'll substitute the values. So then what is the EMF induced? That is B omega R square by 2. B omega R square by 2. Therefore the B omega R square by 2. So I'll take the pen. So the induced EMF epsilon will be equal to B omega capital R square by 2. Okay? So that will be equal to so half baritini 1 by 2 na half baritini into what is the strength of the magnetic field? The strength of the magnetic field is ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. So that is 1 Tesla. The strength of the magnetic field is 1 Tesla. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನ? So revolving center of circumference metallic rod, a constant uniform magnetic field of 1 Tesla ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Therefore B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 into. ಹೌದಾ? So what is omega? Omega is angular speed. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಾವು? 50 revolutions per second. That is 50 into 1 revolution ಅಲ್ಲಿ it makes an covers an angle of 2 pi radian. So therefore 50 into 2 pi ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರೀ 50 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 50 into 2 pi. Omega is 50 into 2 pi. So what is the radius of the rod? That is 1 meter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So 1 meter, that is square. 1 meter square. So that will be equal to, if you take the calculate ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3.14 ಆಗಿ, so the final answer will be 157 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ರಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಇದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 157 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು EMF ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ B omega R square by 2. B omega R square by 2. ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಡು, ಇಫ್ ಎನಿ ರಾಡ್, ಹೌದಾ, ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ with the angular speed omega, then the EMF induced between the two ends of the rod ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? B omega R square by 2. B strength of the magnetic field, omega the angular speed, R square radius of the rod divided by 2. So is to EMF induce ಆಗುತ್ತೆ. So I think you understood this problem. So next we shall go for the next problem. So go for the next problem. So I have written the problem, I think here. So we can see. So this is the next problem that we are going to solve. This is the next problem. So again read the problem. So a wheel with 10 metallic spokes. So ಯಾವೊಂದು wheel ಇದೆ, there is a wheel, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ನಿಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಾಳೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಇದೆಲ್ಲ 10 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 10 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸ್ಪೋಕ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋಕ್ ಈಸ್ 0.5 meter. 0.5 meter. ಇದು rotated with the speed of, what is the speed with the angular ಎಂಥದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 120 ಆಯಿತಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್? 2 pi. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60. ಹೌದಾ? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಆ ಥರ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದರಿಂದ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ.
in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field. Say the Earth's magnetic field ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, say it is, say will you again represented by some crossed lines. Again represented by some crossed lines. And the horizontal component of Earth's magnetic field, previous chapter ಓದಿರ ಹೌದಾನೆ. So this is the direction of horizontal component of Earth's magnetic field. So ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, it is moving into the plane of the mobile. So it is moving into the plane of the mobile. So ಈ ಥರ Earth's magnetic field ಇದೆ, horizontal component of Earth's magnetic field. So ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the horizontal component of Earth's magnetic field? He has given it as 0.4 Gauss. So He given horizontal component of Earth's magnetic field, He is equal to 0.4 Gauss. So you should express it in Tesla. That is equal to 0.4. So 1 Gauss is 10 power of minus 4 Tesla. Therefore 0.4 into 10 power of minus 4 Tesla. You'll put any problem. Either. So what is the induced EMF between the axle? Axle irutte, so madhyal irutte. This is the axle. I will take the different color. I'll take some black color. So cycle ಅಥವಾ bike axle ನೋಡಿರ, axle ಇರುತ್ತೆ. So axle ಗೂ ಮತ್ತೆ so what is the induced EMF between the axle and the rim? So ಹೊರಗಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ rim ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ axle ಗೂ ಮತ್ತೆ rim ಗೂ ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ when a rod is rotated with a speed of angular velocity, ಹೌದಾ? So in the previous problem you have derived. So the EMF induced in one rod. So one rod ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? EMF induced in one rod. Epsilon is equal to ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B omega capital R square divided by 2. Capital R square divided by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಂತ್ ಬದಲು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ B omega R square by 2. Just now substitute the values. So if you substitute the values, we'll get the value, howdane? That will be equal to half, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಮೆಗಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಇಂಟು 2 pi ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು R square. What is the R square? So ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ B, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ B, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಫ್. Then B, what is the value of B? That is the magnetic field strength, that is 0.4 into 10 power of minus 4. B ಇಲ್ಲಿ magnetic field, horizontal component of magnetic field. Omega is 120 into 2 pi divided by 60 radians per second into what is the radius? 0.5 square. So ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು? what we can cancel ನೋಡಿ, 60 1s 62s, ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 1s, this 2 will cancel, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, 2 into pi into ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 6.28. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.28 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ minus 5 ಬರುತ್ತೆ, into 10 power of minus 5 volt. This is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel, ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ 10 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ EMF ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 10 ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಸೊ ಟೋಟಲ್ EMF ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದು ಇಮ್ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬರೀಬೇಕು ನೀನು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ is immaterial. Number of spokes is immaterial ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಈಸ್ immaterial, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಈಸ್ immaterial, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ EMF across the spokes are parallel, because it is parallel combination. In the combination, parallel combination. ಸೊ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ 10 ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಪೋಕರ್ ಇರಲಿ 100 ಸ್ಪೋಕರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ 1 ಸ್ಪೋಕರ್ ಇರಲಿ, ದ EMF ಈಸ್ 6.28 × 10⁻⁻5 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿರೋ ರಿಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ಗೂ ಇಷ್ಟು EMF ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 6.2 × 10⁻⁻5 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು EMF ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ದು ಮಧ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟು EMF ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು EMF ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. B⍵R²/2. ಅದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ solution and you think you have understood this problem. Write it in the textbooks, I think, notes, just I think mostly problem number 5. So we shall go for the next problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ need not ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I'll just explain the problem. So write the problem. So the problem is different. So refer figure. ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, an arm PQ ನೋಡಿ, this is arm PQ, this is the arm PQ, ಹೌದಾನೆ, ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ x = 0 ಟು ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. x = 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿ, x = 0 ಇಂದ x = b ತನಕ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮ್ಯಾಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ 0 ಫಾರ್ x = greater than b. ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ಮ್ PQ ಪೋಸಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ PQRS ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, PQ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಮ್ PQ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ x = 0 ಟು x = 2b. ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾವು, x = 0 ಇಂದ x = 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ x = 0, x = 0 ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಪ್ ಟು x = 2b. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು x = ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಳ್ದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ 0ಗೆ ಎಳ್ದ. ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? v ಎಷ್ಟು. ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅದನ್ನ ಎಳೆದು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಮೋಷನಲ್ EMF BLV. ದ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪುಲ್ ದ ಆರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಮ್ನ PZ x = 0 ಇಂದ x = 2b ಗೆಳಿತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, just understand the problem, no need of writing in the notes, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಫ್ರಮ್ x = 0 ಟು x = 2b, x = 0 ಇಂದ x = 2bಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ϕB ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ SPQR ಅಥವಾ PQRS. ಈ PQRS ಏನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ XB. ನೋಡಿ XB ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ϕB ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BA cos theta, since theta is 0, so cos 0 is 1, so therefore B into A. ಸೊ ನೋಡಿ B ಬರೆದೇನೆ. A ಅಂದ್ರೇನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್? ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಇಂಟು L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಇಂಟು L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಟು B. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಹೋದಾಗ, ಇಫ್ ದ ರಾಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? B ಇಂಟು L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಲ್ ದ ರಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನಾವು ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಇಂಟು ಲೆಂತ್ L ಇಂಟು B. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸೊ B ಟು 2B. ಸೊ B ಇಂದ 2B ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಇಂಟು L ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ B. So again B in the 2B and the distance is B. So this is B into L into B. That is the flux. Therefore, according to Faraday's law, the induced EMF epsilon is equal to minus dB by dt. So therefore minus d by dt of ϕB. ϕB ಅಂದರೆ B into L into x. First ಗೆ B into L into x from 0 to B. So that will be equal to B into L into dx by dt is V. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದೇನೆ BLV minus BLV. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಹೌದಾ? So again the flux will be 0, the induced EMF will be 0. Why the induced EMF will be 0? Because the flux will be 0.
the flux will be 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಹೌದಾನೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ into L into B. So the B is constant. So therefore the flux will be 0. The flux will be 0. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ when the the arm PQ moves from B to 2B. B ಇಂದ 2B ಹೋದಾಗ the flux will be, the EMF induced will be 0. The EMF induced will be 0 when the arm moves from P to Q. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ will be 0. Magnetic flux will be 0. Magnetic flux BL ಇರುತ್ತೆ, but since small b is constant, the flux is 0. The flux is 0. I mean the EMF will be 0. EMF will be 0. So think it. So next, ನೋಡಿ. So is making some ನೋಡಿ. ಆಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. When the EMF is calculated, so what is the thing next? We have to calculate the force. So what is the force? The force required to keep the arm PQ in constant motion. arm ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ PQ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. So what is the force required? That is equal to BIL. You know the force acting on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. BIL sin theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾನೆ? So that will be called B into I into L. BIL. ಹೌದಾನೆ? So that will be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ B. ಹೌದಾ? So I. ಸೊ ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರೋಣ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು what is epsilon? Epsilon is the motional EMF. That is equal to BLV divided by R. So if you multiply B into B, B square, L into L, L square, V as it is divided by R. So this is the force required. So ಅದನ್ನ 0 to B ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಇಂದ 2B ಗಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ the magnetic flux is 0. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೌಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಹೊಡಿದ ಜೌಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಸೊ ಐ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ದ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಕರೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೀಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಪ್ಟೈನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಿ ಕ್ಯೂಯಿಂದ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಳೆಯೋ ತನಕ, ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು 2B ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಳ ತಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಚಸ್ 0. ಅಗೇನ್ ದ EMF induced. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to P. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to B. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to B the EMF will be minus BLV. ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ EMF ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ EMF. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಬಿ ಇಂದ 2B ಗಳಿತಾನಲ್ಲ, ಬಿ ಇಂದ 2B ಗಳಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾನಲ್ಲ, ದ EMF will be 0. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಿ ಇಂದ 0 ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಲ್ಟಾ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ EMF. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ತಾಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to B ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ 2B ಗಳಿತೀಯ, ಮತ್ತು 2B ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗಳಿತೀಯ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0. Again when you pull it from B to 0, again there is positive force. ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪವರ್, ಪವರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.